자, 자리가 정돈이 된 대로 이제 본격적으로 기조 강연을 시작해 보도록 하겠습니다. 앞서 제가 말씀드렸다시피 기조 강연 연설에는요, 먼저 이분이 준비하고 계십니다. 로컬 퓨처스 대표이시죠. 헬레나 누르베리 호주님께서 생태학적 범위에서 더 나은 사회를 위한 기술이라는 주제로 강연을 해 주시겠습니다. 화면으로 함께 하시죠. I'm very honored to... I'm not sure if there's another introduction. 네, 따로 소개를 해주시는 걸까요? No. All right. All right. Thank you. 네, 알겠습니다. I'm very honored for this opportunity. 네, 먼저 이런 기회를 주셔서 대단히 감사합니다. 그리고 전 주시 정부가 지금까지 보여주신 리더십에 대해서 감사의 말씀을 드리고 싶습니다. 이번이 벌써 8회차 국제 really wanting the world to recognize that you have taken the lead on this very important grassroots movement. It's a people's movement. It's what people want because they want their happiness. And what do they need to be happy? It is now becoming more and more clear that people long for connection, for community. And in your work in Jeonju over these years, you have helped to develop local food systems, you've experimented with local currencies, you have really tried to do what you can in an economic climate which makes it very, very difficult to do what is truly needed for people and the planet. So today, I want to talk about technology. When I wrote Ancient Futures, it came out first in Swedish and Danish, and I had made a big plea for warning about rushing into the internet and the computer age. What I had learned in Ladakh was that the human connections that we need require a slower pace of life. They require economic structures, infrastructures, regulations, financial institutions that are able to operate at a pace that allows us to understand the complexity of life, the inextricable complexity and diversity, which means that every person, every tree, every leaf in every tree, every cell in our body is unique and changing. It was so clear from seeing the advent of fossil fuel technology in Ladakh, excuse me, from seeing how already those technologies speeded life up, how they prevented people from knowing the ground on which they depended as they moved speedily through the environment, how it worked to separate people, to create a much bigger gap between rich and poor, between those who could actually operate in the urban environment, earn enough money to buy the first car or jeep,
The slowing down that we need has to do also with a very important message from Rachel Carson, this well-known scientist who warned the world about the way that science was moving far too rapidly in the direction of narrow specialization. The world was waking up to the fact that putting a bit of pesticide over here, thinking that we're just going to kill the insects we don't like, has huge cost for the entire ecosystem. There was an environmental movement that arose from messages like Rachel Carson and later Ernst Friedrich Schumacher, who wrote the book Small is Beautiful. He, as an economist, was waking up to the fact that the path of progress, the path of technology, was taking us in the wrong direction. When I started warning about the rush into the computer age with the belief that this was going to help us to decentralize, I was coming from the experience in Ladakh. I was coming from having lived in a rural part of Spain for the 80s, all of the 80s. I was coming from deep, ongoing experience in Sweden, my native country, in America, where we had our office for 20 years. I was comparing these different cultures at different levels of technology. And I saw that they were at different levels of speedy relationships. I saw that the more we got enmeshed in technological systems, the more life speeded up and the more our deep family relationships and the relationships to local community were breaking down. The entire system that was being built up was a global system. We were dominated already by a global economy that had its roots in very narrow, racist, misogynist, and anti-nature sentiments. Our global economy had been built up by forefathers who expressed these values very clearly, and they imposed genocide, slavery, colonialism on the world from a central global power of being in control of trade across the world. As this economic system became more powerful, we had it reinforced by modern economic thinking, the principle of comparative advantage, telling us that we were not benefiting our people if we maintained a certain self-reliance. Comparative advantage was saying, no, specialize in what you're good at, export all your other needs. By the environmental movement in the 60s and 70s, 60, 70년대의 환경운동이 부상하면서 그 시점에도 이 시스템은 우리에게 도움이 되지 않는다는 것을 알려주었습니다. 이 시스템으로 인해서 원자력과 또 화석연료의 사용이 확대되면서 토양이 파괴되기 시작했고 먼지 구덩이가 확대되었습니다. 그 전에는 비옥한 토양이었는데 이렇게 사막화가 진행되고 있는 것입니다. 단일 재배에 의존해서 수출을 진행하도록 만들었고요. 제 생각에 수출에 집중된 단일 재배야말로 저희의 적입니다. 현재 우리가 신중하게 들여다보고 타개해야 할 문제입니다. 현재 지금 세계 경제의 방향에 대해서 재검토할 시대이고 다시 말해서 기술의 방향을 다시 한번 생각해 보아야 합니다. 이는 현재 굉장히 엘리트주의적이고 우리가 목도하고 있는 기술적인 발전은 긴밀하게 중앙 집권적 권력 체계와 연관되어 있습니다.
이러한 체제 안에서 대기업에 의해 지배되고 있습니다. 점점 더 경제계는 무책임해지고 있습니다. 굉장히 위험하고도 거의 범죄에 가까운 활동을 보여주고 특히 금융 시스템에서는 모기지와 같은 상품을 통해서 사람들의 삶을 위협하고 있습니다. 이러한 거래를 가능케 하는 중개자들은 죄를 짓고 있는 것입니다. 우리는 사회의 일원으로서 이런 도박꾼들이 우리의 삶을 가지고 도박을 하도록 도와주고 있는 것입니다. 사람들의 삶을 가지고 도박을 하게 되면 화폐와 통화의 가치, 그리고 지구 반대편에 존재하는 광물의 가치는 지식이나 경험, 그리고 의식도 없는 채로 떨어지게 됩니다. 우리는 지구 반대편의 다른 사람들에게 어떠한 영향이 있는지도 모르고 이러한 일을 잘 행하고 있는 것입니다. 지금까지 우리는 맹목적으로 권력의 중앙 집권화를 추구해 왔습니다. 이는 굉장히 위험한 일입니다. 우리는 현재 이것이 사회에 어떤 영향을 미치는지에 대해서 눈을 감고 있는 것이나 다름없습니다. 이제는 심지어 이러한 체계가 알고리즘에 의해서 운용이 되고 있습니다. 알고리즘에 의하면 이런 붕괴는 부를 가져다 주는데 그 부는 아주 소수의 사람들에게만 들어갑니다. 이제는 정지 버튼을 누를 때입니다. 그리고 말해야 할 때입니다. 지금 수천억을 버는 부유층이 있는 반면 중산층은 전에 없이 더 빈곤해지고 있습니다. 단지 생계를 이어가기 위해서 더 열심히 일해야 하는 상황이 왔습니다. 의식주를 유지하고 아이들의 교육을 위해서 단지 이것만을 위해서 중산층은 점점 더 심각해지는 경쟁 속에서 빨리 달려야 합니다. 왜 이렇게 모든 것이 빨라야 할까요? 그리고 왜 부가 이렇게 소수에 집중되어 있을까요? 이것은 바로 세계 경제, 즉 세계화된 경제로 인한 힘이 금융산업에 집중되어 있기 때문이고 전 세계적으로 규제 없이 자유무역에 힘입어서 자유롭게 활동하고 있는 소수의 대기업에 힘이 집중되어 있기 때문입니다. 이로 인해서 각국의 지역 기업들은 서 있을 자리가 없습니다. 현재의 무역 체계는 국가 간의 무역이 아니라 거대 기업들이 지배하는 무역 체계입니다. 몬산토와 미국의 많은 기업들은 자신들은 이러한 상황을 인정하지 않는다고 합니다. 단지 그들은 집중화를 통해서 사람들에게 이익을 주고 있다고 얘기를 하는데 이런 세계화와 소수의 집중화가 일어나는 세상에서 아무도 책임 있는 자세로 개방적인 자세로 현황을 이해하려고 하지 않습니다. 이 체계는 개별적인 국가와 기업에게만 이익을 주고 있습니다. 우리는 지금 누군가를 탓하자는 것이 아닙니다. 하나의 주체만 탓해서 이 문제를 해결할 수 있다고 생각한다면 큰 그림을 보지 못하는 것입니다. 성장, 즉 GDP 성장이 우리의 이익이 된다고 생각하고 있는데요. 한 걸음 물러서서 큰 그림을 본다면 GDP는 이 붕괴와 함께 성장하는 것입니다. 우리가 수년 동안 암에 걸려서 화학요법을 받아야 한다면 이것으로 인해서 GDP가 성장합니다. 우리가 정원을 재배하고 농업을 하고 또 자급자족을 한다면 GDP가 떨어집니다. 특히 세계 식량 체계가 동일한 단일 재배를 수출입함으로써 확장되는 체계를 가지고 있기 때문입니다. 이를 통해서 민족 국가를 배불리 먹여 살리고 있고 또 각국은
보조금을 대기업들에게 제공을 하면서 빈곤층은 더욱더 어려움에 처하고 있습니다. 그리고 이제는 정보 인프라가 구축되면서 거대한 기업들을 더욱 살찌우고 있습니다. 이들의 소나귀에 더욱더 강력한 힘이 주어지고 있습니다. 정부들은 글로벌 기업과 은행들에 비해서 너무나 빈곤해지고 있어서 오히려 이들이 민관 파트너십을 체결해달라고 부탁을 하고 있는 상황입니다. 이러한 PPP를 통해서 국가가 성장을 할 수 있다고 생각하기 때문입니다. 하지만 정부만 탓할 수는 없습니다. 공무원들은 이기적이고 자신의 이익만 생각한다라고 비난할 수도 있겠지만 지금 이 문제는 이렇게 간단한 것이 아닙니다. 우리가 한 걸음 물러서서 큰 그림을 바라본다면 물론 사람들의 행복을 위해서 정부가 충분히 활동을 하지 못하고 있는 것도 사실이고 또 지금 이 지구상에 살아있는 모든 생명체를 위해서 일을 하지 않고 있는 것은 사실입니다. 이것은 제 생각에 맹목적인 추구 때문입니다. 60년대에 카슨이 얘기했듯이 우리는 매우 급격하게 잘못된 방향으로 가고 있습니다. 제 친구 중에 하버드의 교수이신 노벨 생물학 수상자가 계신데요. 80년대에 이미 제게 우리는 계속해서 잘못된 방향으로 가고 있다고 얘기하셨습니다. 생물학자들 사이에서도 굉장히 큰 분열이 일어나고 있다고 들었습니다. 그렇다면 우리가 사람들에게 이익이 되는 기술 발전을 위해서 어떠한 방향으로 가야 할까요? 진정한 행복과 번영을 달성하기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 먼저 큰 그림을 보는 활동이 필요합니다. 전주시도 마찬가지로 시민들과 또 시를 위해서 한 걸음 물러서서 보다 솔직하게 기술과 경제 중앙 집권화 사이의 연결고리를 다시 한번 검토해야 합니다. 이 중앙화는 맹목적인 경제성장 추구를 바탕으로 하고 있습니다. 그리고 단일 재배를 지지하는 체계입니다. 이것은 우리를 죽음으로 이끕니다. 삶은 다양해야 합니다. 다양성은 삶의 근본적인 철학입니다. 삶은 변화하고 지속적으로 바뀌는데요. 이것을 인간이 인공적으로 만든 시스템을 통해서 막고 있습니다. 이 시스템으로 삶을 통제하려고 하고 있고 오만한 태도로 우리는 영원히 살 수 있다고 얘기하고 기술이 이것을 가능하게 해줄 것이라고 얘기를 해주고 이제는 화성으로까지 가서 광물을 채굴하겠다고 얘기를 하고 있습니다. 이제는 민간 기업들이 이런 우주에 있는 광물의 소유권을 주장할 수 있는 기반을 마련해주고 있습니다. 우리가 실제로 이 상황을 보면 질병도 발생하고 또 가족에 누군가 죽어야지 사람들이 이런 문제를 심각하게 인지를 하고 있는 상황입니다. 하지만 지금 당장 행동이 필요합니다. 지난 수세대 동안 사람들을 죽음으로 이끌어왔던 이런 파괴적인 경로를 계속해서 걸을 것인가를 다시 한번 생각해 봐야 합니다. 아직까지 우리는 이를 정확하게 직시하지 못했습니다. 왜냐하면 세상을 이끄는 사람들이 기술은 우리 삶의 질에 도움이 되는 것이라고 주장해 왔기 때문입니다. 현재 청년층이 중독이나 우울증 그리고 자살로 인해서 고통을 받고 있습니다. 라다크에서도 그런데요.
청년의 자살률이 굉장히 높아지고 있습니다. 점점 더 빠르게 도시화되는 환경에서 도시화가 언젠가는 100%에 달할 것이며 도시는 로봇과 AI가 지배하게 될 것입니다. 이렇게 되면 인간의 정신 그리고 영혼의 종말을 구하게 될 것입니다. 단일 재배는 더 이상 통용될 수 없습니다. 이미 그것이 제대로 작동하지 않고 있다는 것이 보입니다. 이제는 눈을 뜨고 큰 그림을 볼 때입니다. 청년 자살이라는 전염병과 기술 사이의 연결고리를 찾아봐야 합니다. 증거는 매일 쌓이고 있습니다. 사람들은 삶과의 연결, 그리고 다른 사람과의 연결, 자연과의 연결, 지구상에 존재하는 동식물과의 연결을 바라고 있습니다. 전 세계적으로 그리고 지역화 운동에서 이것이 목도되고 있습니다. 사람들이 보다 느린 속도로 살면서 더 깊은 유대감을 쌓을 수 있는 기회를 제공해야 합니다. 이러한 유대감을 쌓기 위해서는 세대 간의 유대감도 필요합니다. 가장 어린 사람들과 가장 나이가 많은 사람들 간의 유대감이 필요합니다. 과거에는 이러한 유대감이 존재했습니다. 우리의 일상 속에서 매일의 경제 활동 통해서 젊은이들과 또 고령층이 함께 활동해 왔습니다. 이러한 관계는 내재적으로 협력을 기반으로 합니다. 그리고 자연스럽게 노화에 대한 두려움을 줄여줍니다. 또 자연스럽게 청년들이 성공해 줄 수 있는 기반을 만들어주고 감사함과 사랑의 문화를 만들어줍니다. 기술 경제 체계로 인해서 핵가족 체계가 부상을 하면서 소수의 손에게만 불을 안겨주었습니다. 다시 우리는 깊은 유대감을 쌓아야 하지만 이것이 하룻밤 만에 달성될 수는 없습니다. 하지만 아주 작은 수의 단체들이 이러한 노력을 하고 있습니다. 심지어 고문을 받은 피해자들, 우울증 환자들 같은 경우에도 좀 더 느린 삶을 살면서 협력에 기반한 커뮤니티 구조에서 살게 된다면 다시 교화되고 회복되는 모습을 볼 수 있었습니다. 이와 관련해서 글로벌 먹거리 체계 활동은 우리가 무엇에 집중해야 하는지를 잘 보여줍니다. 저는 이것을 빅픽처 액티비즘, 큰 그림을 보는 활동이라고 말씀드리고 싶습니다. 다시 큰 그림을 바라보면서 이런 빠른 진보가 있기 전에 삶으로 돌아갈 수 있어야 합니다. 진실된 삶을 살 수 있어야 합니다. 당연히 고대로 돌아가자라는 것이 아니고요. 이러한 발전을 되돌리자는 것이 아닙니다. 하지만 역사를 들여다보면서 깊은 이해를 바탕으로 현재를 이해해야 하고 정책 변화를 일구어서 현재 우리가 의존하고 있는 통신 기술이 착취의 기술 그리고 우리에게 도움이 되지 않는 체계라는 것을 이해해야 합니다. 우리는 기술을 다른 방향으로 이끌어가서 기업만을 배불리 하는 것이 아닌 모두를 살찌우는 체계로 이동해야 합니다. 이제 기술은 금융회사 그리고 기술회사의 노예가 되고 있습니다. 이들만 부를 축적하고 있고 나머지 시민들은 점점 더 빈곤해지고 있습니다. 이는 재앙으로 가는 길입니다. 아주 빠른 속도로 자원과 부가 그리고 노동력이 착취되고 있습니다. 따라서 지금 당장 우리는 큰 그림에 기반한 연구를 할 수 있는 환경을 조성하고 이러한 수단을 이용을 해서
점점 더 빨라지는 속도를 늦추자라는 얘기를 해야 합니다. 더 빨라질 필요가 없습니다. 5G는 필요하지 않습니다. 이 빠른 속도는 우리를 죽음으로 몰고 가고 있습니다. 더 느리고 전인적인, 포괄적인 시각이 필요합니다. 부유한 국가들도 자신의 부는 지구 반대편의 다른 나라의 빈곤에 의해서 만들어지는 것이고 또 국가 내에서는 엘리트들이 빈곤층의 희생으로 인해서 살찌고 있다는 것을 이해해야 합니다. 서구에서는 인터넷 중독이 굉장히 심각해지고 있는데요. 또 5세들조차 페이스북을 보면서 자신의 사진이 그렇게 아름답지 않다고 얘기를 합니다. 그리고 틱톡이나 이런 소셜미디어로 인해서 화면 그리고 스크린에 중독된 5세들의 이야기가 들립니다. 세상이 느려질 수 있도록 또 삶을 존중하고 우리의 노년층과 그리고 아이들의 니즈를 충족할 수 있도록 지구상에 존재하는 모든 동식물의 니즈를 충족하고 보호할 수 있도록 변화되어야 합니다. 점점 더 살아있는 생태계, 숲, 바닷속의 물고기, 그리고 땅속에 묻혀있는 식량에 신경을 써야 합니다. 이를 위해서 사람들은 더 많이 자연 속에서 시간을 보내야 합니다. 기술로 인해서 생태계가 파괴되고 단일 재배가 부상했습니다. 이제는 다양성을 추구하면서 다시 생태를 복원시켜야 합니다. 이를 위해서 더 많은 사람들이 자연 속으로 돌아가고 농사를 지어야 합니다. 그렇기 때문에 디지털 플랫폼은 경제적인 목적으로 사용되어서는 안 됩니다. 물론 커뮤니케이션을 위해서 사용될 수는 있지만 진정한 지혜와 지성을 위해서는 경험적인 지식이 필요합니다. 마음과 영혼과 신체가 자연 속으로 나가서 냄새를 맡고 손으로 느낄 수 있어야 합니다. 이러한 경험적인 지식을 쌓을 수 있어야 하고 이러한 방식으로 생명을 복원할 수 있습니다. 현재 우리는 잘못된 방향으로 달려가고 있고 더 많은 생명체를 죽이고 있습니다. 여기에는 우리가 사랑하는 사람들까지 포함되어 있습니다. 저희의 손주들까지도요. 이러한 기회를 바탕으로 저희가 다시 한번 새로운 방향에 대해서 생각해 볼 계기가 되었으면 합니다. 정확한 정보를 실제 현실에 대해서 얻기 위해서는 당연히 기술이 필요합니다. 언론에 의지하는 것이 아니라 기술을 올바른 방향으로 사용하며 더 깊은 대화를 통해서 현실을 직시해야 합니다. 기술을 활용하는 중앙화된 권력으로 인해서 우리는 잘못된 방향으로 가고 있었는데요. 이제는 분권화와 더 느린 기술들이 더 나은 삶을 위해서 사용되어야 합니다. 속도가 느려져야 합니다. 속도도 느리고 규모도 줄인다는 것은 우리에게 진정한 행복을 가져다 줄 기회가 됩니다. 진정한 행복과 번영 그리고 생태계를 위해서 우리가 가야 할 길입니다. 경청해 주셔서 감사하고요. 우리의 협력을 앞으로도 지속하기를 기대합니다. 감사합니다. 네, 첫 번째 기조 강연을 해준 로컬 퓨처스 대표 헬레나 노르베리 호진님의 기조 강연이었습니다. 뭐 잘 다 들으셨죠? 저도 이제 해석이 완벽하게는 안 되니까요. 유튜브를 통해서 저도 계속 이제 시청을 했는데 참 들으면서 지속 가능한 그런 행복 달성에 있어서 우리가 참 어떻게 무엇을 추구해야 하는지 정말 그 큰 그림에 있어서 좀 생각을 해봐야겠다라는 생각과 함께 참 급변하는 그 디지털 생활 속에서 참 편하기도 합니다만 이런
기술들이 좀 올바른 방향으로 좀 쓰여지고 또 현재를 좀 직시하면서 우리가 좀 포괄적인 그런 시각을 가지고 좀 생각을 해봐야 되지 않나, 요런 걸로 좀 마무리하겠습니다.